جب آتا ہے فعل تو اس کا مضارع یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے. فعل all the three radicals carry فتحہ فتحہ فتحہ. فعل فا فتحہ عین فتحہ لام فتحہ آتا ہے، فتحہ کے اوپر آتا ہے یہ وزن فعلا پیٹرن وزن وغیرہ وغیرہ. اس کے تین پاسبلٹیز ہوتے ہیں، اس کے مضارع تینوں طریقے سے آ سکتا ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلو. اوکے. فعیلا پیٹرن آتا ہے تو اس کے صرف دو ہی پیٹرن ہوتے ہیں، یفعلو یفعلو، یفعلو نہیں ہوتا ہے. جیسے نصر، نصر کے پیٹرن پر فعلا، فعلا کے پیٹرن پر نصر، نصر ینصرو، یفعلو کے پیٹرن پر آتا ہے. اوکے. یفعلو بھی آتا ہے، یفعلو بھی آتا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے اتنے رکھے گئے ہیں الحمدللہ. اوکے. یفعلو کا پیٹرن سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ جی میم. جی میم دکھائی دے رہی ہے. یفعلو کا فعلا یفعلو کے پیٹرن پر ایک ایگزامپل دیں آپ مجھے، کوئی بھی باب لے، کوئی بھی روٹ لیٹر لے کر بولیں، بول سکتے ہیں آپ. فتح یفتح، یفتح، فتح فعل یفعلو، فعل یفعلو کے باب پر کون سا آتا ہے؟ ضرب یضرب، فعل یفعلو کے پیٹرن پر کون سا آتا ہے؟ نصر ینصر. اوکے ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. فعیلا کی طرف آئیں گے. فعیلا کے پیٹرن پر سمع، سمع جب آتا ہے تو یفعلو، یسمعو آتا ہے. فعیلا کے پیٹرن پر حسیب، حسیب آتا ہے تو اس کا مضارع یحسبو. یفعلو کے پیٹرن پر یحسبو. فعلا کا ایک ہی ایک پیٹرن ہے کروما، کروما کا جو ہے یکرم. دیکھیں یہاں فعلا کا ایک پیٹرن ہے یفعلو، کروما کا بھی مضارع ہوتا ہے یفعلو. بٹ یو شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ ود دا فعل ماضی. اوکے. فعلا کروما، کروما یکرمو. بعودا، بعودا یبدعو، یبدعو. اوکے. تو یہ سب قید آپ کو یہی جو میں نے ابھی کہا یہی قیدوں میں نے ڈالا ہے تو الحمدللہ. اور یہ اس کا پلس نہیں ڈالا. چلیے ایک ایک پیٹرن کو دیکھیں کہ ہم فعلا مادہ لیں گے، فعل ماضی لیں گے، اس کا مضارع لیں گے اور اس کا باب بھی لے کر دیکھیں گے. ہم نے پڑھا ہوا ہے سارے باب، 6 باب بھی ہم نے 6 ابواب پڑھے ہوئے ہیں. پھر ونس اگین ایز اے ریویژن. یفعلو، فتح، فتح جب آتا ہے تو فعلا کے پیٹرن پر مادہ لیں گے فتح. اوکے. تو اس کا یہ کیا آنا چاہیے؟ یفتح، فتح ماضی کیا جاتا ہے؟ یفتح، فتح. یہ فتح، فتح نہیں ہے، یہ ہمیں فتح 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 لکھا، فتح پلس فتح، یعنی کہ جس کو تم اردو میں زبر جو کہتے ہیں، زبر پلس زبر. فتح ماضی کیا آنا چاہیے؟ یفتح. مضارع یفتح، فتح تو دو بھی فتح پلس فتح آتا ہے، اوپر فتح فتح ہی آتا ہے. آل دا 3 radicals carry فتح. اوکے. زبر پلس زبر، فتح پلس فتح پلس فتح، تو اس کا مضارع آتا ہے یفتح. اوکے. تا کلمے پر سیکنڈ ریڈیکل کے پر بھی فتح ہی آیا. اوکے. اور ایک پیٹرن آتا ہے فعلا کا، فعلا کا یفعلو بھی آتا ہے. پہلے ہم نے لیا فعلا یفعلو، اب لے رہے ہیں یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، یہ آپ سبوں کو اچھے سے یاد رکھنا ہے. فعلا، فعلا یفعلو، اس کا پیٹرن ہے ضربا. ضربا میں کیا آتا ہے؟ ضربا، یہ بھی فتح پلس ضرب فتح ہی آتا ہے. یضرب، تو اب یہاں پہ یضربو میں فتحہ میں مضارع میں کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے، اس کے بعد کسرہ لے لیتا ہے. یف کیا آنا ہے؟ یضرب، ضربا یضربو، فتحہ پہلے فتحہ آیا
را कलिमे के ऊपर क्या आया, रा कलिमे के नीचे किसरा, यानी कि ज़ेर आया. ओके, फतहा प्लस फतहा, फतहा प्लस किसरा. ओके, और एक थर्ड ये भी है, थर्ड मुदारे भी आता है, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ फ़ाइला का मुदारे पैटर्न पर थर्ड टाइप आता है. वो क्या आता है, यफ़अला यफ़उलु. यफ़उलु नसरा को लेते हैं हम, नून स्वाद रा नासरा फतहा फतहा फतहा. ओके, जिसको तुम ज़बर पेश कहते हो, आसानी से डालने के लिए, जिसे शायद आपको अच्छे से समझ में आए, इस तरह से डाला गया है. नसरा यंसुरु, पहले रेडिकल के ऊपर फतहा, सभी तीनों में देखिए फतहा फतहा फतहा. तो सेकेंड रेडी के ऊपर फतहा, सेकेंड रेडी के नीचे किसरा, तो थर्ड सेकेंड रेडिकल के ऊपर दम्मा. ये तीनों पैटर्न से फतहा के बाप को कहा जाता है फा, इन्हीं के बाप का नाम दिया गया है, बाप का नाम दिया गया है. तो ये पहला हुर्फ मादी में, जो मादे के साथ जो हुरूफ बनता है फेले मादी में, या फेले मादी का पहला हुरूफ, मादे का पहला हुरूफ ही बाप का नाम रखा गया है. मादे का पहला हुरूफ ही बाप का नाम. समझ में आया? जी. कायदा नंबर 2, यफ़अलु देखेंगे. यफ़अलु में समिआ लेते हैं, सीन मीम आइन, समिआ. समिआ से क्या बनता है, يسمع तो इसके बाप को क्या कहा जाता है, باب सीन. क्यों सीन लिया है हमने, बाप का नाम सीन लिया है, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग صميم तो मादे का जो पहला लेटर होता है, सभी रिपीट करें, मादे का पहला लेटर को बाप का नाम दिया गया है. नाम दिया. मादे के पहले लेटर को बाप का नाम. हसीबा यफ़इलु, फ़इला यफ़इलु, हसीबा यहसीबु. बाप का जो पहला लेटर है उसी का नाम है, मादे का जो पहला लेटर है उसी को बाप का नाम दिया गया है. और एक कायदा नंबर 3 और क्या बचा है, फ़अला फ़इला, और एक आता है फ़अउला. फ़अउला का एक ही एक पैटर्न आता है, फ़अउला यफ़उलु. क रा ये है काफ रा मीम, करूम यकरुमु यकरुमु. ओके, काफ को ही पहला दिया है. अब मैंने यहाँ काफ के ऊपर दम्मा दे दिया है, काफ के ऊपर फतहा आना चाहिए था. कुरुमा होता है या यकरुमा होता है, मैंने इसे डाल दिया है, ये मेरी गलती है. अल्हम्दुलिल्लाह, टाइपिंग की गलती है ये मेरी. ओके, यकरुमु. ओके, तो ये तो आसान था, समझ में आ गया. फतह यफ्तहु ये सारे लोग सभी पढ़ेंगे. फतह यफ्तहु बाप फा. फतहा यफ्तहु बाप बाप सीन बाप हा. देखो क्या देख रहे हैं रुखसाना बेगम, यह सबू है, यह सबू है. और यह सबू देख कर पढ़ा करें. फत्था दम्मा कसरा से सब कुछ बदल जाता है. गलत पढ़ा तो गलत मीनिंग आता है, पैटर्न गलत बन जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह. नो, हमने फ़अला के लिए, फ़अला के अब कितने पैटर्न हो गए, यफ़अलु यफ़इलु यफ़उलु. जीम आइन लाम दिया गया है मादा, आपको बाप बताना है, फ़ेले मादी और फ़ेले मुदारे आपको बताना है. जअला कौन से बाप में आता है, कौन से बाप में आता है, यफ़अलु बाप में, यफ़इलु यफ़उलु कौन से बाप में आता है, फ़ेले. अच्छा चलिए, फ़ेले मादी बनता है तो क्या बनता है उसका, जअला. मादी क्या बनता है, फ़ेले मुदारे क्या बनता है, यजअलु. फतह यफ्तहु के पैटर्न पर बैठा, फिट एंड फाइन. तो इसका बाप है जअला का बाब फा. ओके ओके क्या भाई. नो,
اور دوسرا بھی دیتے ہیں ہم. اوکے جیم لام سین آیا تو یہ باب دود سے آتا ہے. ڈکشنری میں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ باب کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے. الفابیٹیکل آرڈر سے نہیں دیکھا جاتا. جیم عین لام جیم باب سے جیم الفابیٹ سے نہیں دیکھا جاتا مگر باب کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. عربک ڈکشنری ایسے ہوتی ہے. تو یہ باب دود ہے. فعل ماضی میں کیا آتا ہے؟ باب دود فعل ماضی فعل جلسا. اس کا کون سا ہے باب؟ دود باب کا کون سا آنا ہے؟ یفعل فعل یفعل جلسا یجلس اور ایک طرح دیکھ لیں گے دخل فعل کے پیٹرن پر فعل دخل یفعل. یفعل کون سے باب میں آتا ہے؟ اس کا باب نون نون باب نون باب نون نصر. دخل يدخل. دیکھا یہ سب جعل جلسہ دخلا سب فتحہ فتحہ ہی لیے ہوئے ہیں فعل ماضی میں. مگر فعل مضارع میں کس طریقے سے عین کلمہ یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل کے اوپر فتحہ، سیکنڈ ریڈیکل کے نیچے کسرہ، تھرڈ سیکنڈ ریڈیکل کے اوپر ضم آ رہا ہے. دیکھیے کیسے آ رہا ہے. جعل یجعل جلسہ یجلسو لیسو آ گیا. دخل یدخل آ گیا. تو اب آپ کو پہچاننا ہے کون سا مادہ کون سے باب میں داخل ہو رہا ہے. کون سے باب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا فعل مضارع کیا بنتا ہے. قاعدہ نمبر 2 فعیلہ کو لیں گے. فعیلہ یفعل شریبہ. فعیلہ کے پیٹرن پر شریبہ شریبہ فعیلہ یفعل یشرب. اوکے باب سین. باب سین کون سا ہے باب سین؟ سمع یسمع سمع یسمع. اوکے اور دیکھ لیں گے ہم حفظ. حفظ یہ کون سے باب میں آ رہا ہے؟ یفعل فعیلہ. تو حفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ حافظہ حفظہ زا نہیں ہے حفظہ. استغفر اللہ. ذا کو کیوں اتنا غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اللہ ہیوی لیٹر حفظ اللہ. ذا ذا لائٹ لیٹر ہوتا ہے. ذال لائٹ لیٹر. اللہ 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 از ہیوی لیٹر. وہی مخرج ہے وہی مخرج ہوتا ہے جیسے ذال کا مخرج ہے وہی مخرج. مگر آپ کو آپ کا بیک پارٹ آف دا ٹنگ کو ایلیویٹ کر کے اس لفظ کو موٹا کرنا ہے. جسے دیکھیے ذا ذال ذا اللہ اللہ موٹا کرنا ہے اس کو. حفظ تو اس کا مضارع کیا بنتا ہے؟ یحفظ اوکے اور ایک لاسٹ لیں گے ہم یہ فعلا کے پیٹرن پر قاف را با. قاف ہیوی لیٹر را ہیوی لیٹر قا را با. با از لائٹ لیٹر. تو اس کا باب کون سا ہے؟ باب کاف اوکے کاف. قروب فعل ماضی کیا بنتا ہے؟ قروب. مضارع کیا بنتا ہے؟ یقرب پھر یہاں میں نے غلطی کی. یقرب جی یہ را فتحہ یہاں پہ با کے اوپر فتحہ آنا چاہیے تھا. کہاں آنا چاہیے تھا؟ با کے اوپر فتحہ نہیں آتا ہے دمہ آنا چاہیے تھا. یقرب. اوکے میرے ٹائپو ایررز کو پلیز معاف کریں آپ. الحمدللہ. اوکے وہی چارٹ کو میں نے ڈالا ہے. یہ آپ سبوں کو لکھ کر اچھے سے یاد کر لینا ہے. اوکے یہاں پہ ڈالا ہے فاعلا قرب روٹ لیٹر مادہ کاف باب کاف فعل ماضی قرب یقرب فعل مضارع یقرب. اوکے اب یہ کلین اینڈ کلیئر بابس کا معلوم ہوگا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. اس میں آپ اچھے ہوں گے تو میں ثلاثی مسجد کی طرف بڑھوں گی.
تو ان सबों के फेले मुदारे भी आ गए आपको? ओके क्या भाई आए या नहीं? जी आए जी मैम। जी तो ये हो गए। अब नाउ फेल मुदारे जब आता है, ये तो फेल मुदारे है, हमने तो फेल को पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। फेल मुदारे में फाइल और मफूल का इस्तेमाल देखेंगे। द यूसेज ऑफ फाइल एंड द मफूल इन फेल मुदारिउन, ओके। और साथ में सीन और सोफा का यूसेज भी देखेंगे। द यूसेज ऑफ सीन एंड सोफा, दोनों को साथ लेकर मैं चल रही हूँ। और उसके अलावा थोड़ा सा एक स्टेटमेंट का ये है, ये एक्सप्लेनेशन है। लाए नफी का इस्तेमाल, लाए नफी। क्या करना है, ये इतना आवाज शोर आ रहा है ना, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी मैम क्लियर आ रही है। ओके। लाए नफी का इस्तेमाल आज का लेसन में क्या है? फेले मुदारे में फाइल और मफूल, ये आपने पढ़ा हुआ है, फिर ये वंस अगेन रिवीजन के हिसाब से। और सीन और सोफा का इस्तेमाल, किसमें सीन और सोफा का इस्तेमाल? फेले मुदारे पर। फेले मुदारे और लाए नफी, लाए नफी लाम ऑफ नेगेशन, ला ऑफ नेगेशन। ओके। फेले मुदारे फाइल, आप सभी आप खुद बताएं फाइल कैसे आता है? जैसे कि फेल में होता है, यहाँ भी वैसे ही आता है। फाइल जाहिर भी आ सकता है, और कैसे आ सकता है? दमीर फाइल भी आ सकता है। दमीर फाइल भी आ सकता है, सबों को पता है। फेले मादी में और फेले मुदारे में टू टाइप्स ऑफ फाइल, एक तो होता है फेले जाहिर अपरेंट फाइल, और जमीर की सूरत में इन द फॉर्म ऑफ दमीर। दोनों तरीके क्या आते हैं? क्या आवाज आ रही है? डिस्टरबेंस हो रहा है? प्लीज बेयर विथ मी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइल दो तरीके का होता है, फेले मुदारे में जो फाइल होता है दो तरीके का होता है। एंड ऑलवेज फाइल का एरॉब क्या होता है? फाइल इज ऑलवेज मरफू होता है। मरफू होता है। दमीर फाइल एक होता है और जाहिर फाइल एक होता है। जाहिर फाइल, दमीर फाइल। ओके, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, फेले मादी में पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, हमने पढ़ा था फेले मादी में जाहिर फाइल वाहिद इस्म हो सकता है, वाहिद यानी कि मुफरद इस्म हो सकता है, सिंगुलर इस्म हो सकता है, या मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब इशारे, मुरक्कब अत्फी हो सकता है। जाहिर फाइल पूरे का पूरा मुरक्कब फाइल की सूरत में आ सकता है। और मुरक्कब जारी को हमने छोड़ दिया। मुरक्कब जारी ये जाहिर फाइल नहीं बनता है, मगर ये मुतालिक़ फेल बनकर आता है। समथिंग अबाउट द फेल। मुरक्कब जारी क्या होता है? समथिंग अबाउट द फेल, अबाउट द फेल, मुतालिक़ फेल बनकर आता है। ये एक मुरक्कब है जो मुतालिक़ फेल बनकर आता है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। यही सेम चार्ट मैंने वहां भी डाला था और यहाँ भी डाला है। दमीर फाइल क्या होता है? वो दमायर मुत्तसिल होते हैं। फेले मादी में भी हमने पढ़ा था, फिर वंस अगेन इन फेले मुदारे। अब ये वाहिद मुज़क्कर आता है, दमायर में वाहिद मुज़क्कर आता है, वाहिद मुअन्नस गायब भी आता है। दोनों वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, यानी कि गायब मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन एंड सिंगुलर फेमिनाइन। ओके, तो ये दो सीगे ऐसे होते हैं, द फर्स्ट एंड द फोर्थ सीगा। इन दो सीगों में आपको जाहिर फाइल भी आ सकता है। ओके, और ज़मीर यानी कि दमीर की सूरत में भी आ सकता है। ये दोनों ही सीगे ही, कौन सा सीगा हमने फेले मादी में पढ़ा था ना? पहला सीगा एंड द फोर्थ सीगा। फोर्थ सीगा कौन सा होता है? वाहिद मुअन्नस गायब, मुज़क्कर गायब वाहिद, वाहिद मुअन्नस गायब। इसमें तुमको फाइल जाहिर बाहर मिल सकता है। ओके, दोनों में भी, और दूसरा कोई सीगों में नहीं। उन बकिया सीगों में दमायर जो आते हैं, दमायर मुत्तसिला, वो जाहिर आपको नजर आ रहे होते हैं। कल की चार्ट में मैंने जो डाला था अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि बाकी तमाम सीगों में फाइल सिर्फ दमीर की सूरत में ही आ सकती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल
مثال کے طور پر یجمع اللہ، یجمع اللہ، یجمع فعل مضارع. رخسانہ یہ مجھے بتائیے آپ کہ یجمع یہ کیسے فعل مضارع ہو گیا؟ رخسانہ بیگم کلاس میں ہے یا نہیں؟ تو یہ یجمع فعل مضارع ہے، یہ کیسے فعل مضارع ہو گیا؟ فعل مضارع کیسا بنتا ہے بھائی؟ یا فرسٹ، یا کی وجہ سے، یا علامت مضارع ایڈ ہو گیا، فعل ماضی کو جمع کو یا ایڈ ہو گیا تو یہ بن گیا فعل مضارع. یا is the sign of مضارع. That's why it is فعل مضارع. اوکے، یجمع فعل مضارع. یجمع یہ کون سا صیغہ ہے؟ بتائیے رخسانہ بیگم کون سا صیغہ ہے یجمع؟ سمرین آپ بتائیں. تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن. masculine. Third person singular masculine. غائب third person is غائب، واحد singular مذکر. اوکے، اب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب یہ ہم نے اوپر رول پڑھا تھا، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب آئے تو فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے. اینڈ یو نو کہ فاعل از آلویز مرفوع. تو اب دیکھیں کہ مرفوع و اسم ہوتا ہے کہاں پہ ہے؟ یہ اللہ از دا اسم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ یہ کیا ہے؟ سمرین آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ فائل ہے میم. فاعل ہے. کیوں ہے یہ فاعل؟ یہ ظاہر فائل ہے. یجمع اللہ، ہاں یجمع ظاہر ہے. یہ فاعل کیوں ظاہر ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ فاعل ہی ہے؟ مرفوع ہونے کی وجہ سے. یس ویری گڈ ماشاء اللہ، مرفوع ہونے کی وجہ سے. رخسانہ بیگم یہ کیسے ہے فاعل یہ اللہ؟ رخسانہ بیگم آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہے فاعل یہ؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ضمہ اور ضمتان لیے ہوئے ہوتا ہے. دیکھیں یہ ضمہ ہے یا ضمتان ہے؟ یہاں پہ اللہ میں کیا ہے؟ ضمہ ہے. ضمہ ہے. اوکے، ضمہ اور ضمتان دونوں بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایک ہو سکتے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ضمتان ہے، ناٹ دا ضمتان، ضمہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ مرفوع. مرفوع ہوا. تو مرفوع اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع اسم کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں اللہ جو فاعل ہے یہ ظاہر فاعل ہے. اسم یہ فعل کے علاوہ دوسرا فاعل بازو آیا ہوا ہے. تو جو باہر آتا ہے فاعل جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظاہر فاعل. یجمع میں تو ایک تو ہے فاعل مستتر ہے، اور فاعل مستتر بھی ہوتا ہے اور فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے. کس میں آ سکتا ہے؟ سبھی صیغوں میں نہیں، صرف یہ ایک واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے دو صیغے آئے تو آپ کو باہر تلاش کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. یعنی اسم وذ ضمہ، کوئی اسم ہے ضمہ کے ساتھ تب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو وہ ظاہر فاعل کہلاتا ہے. اچھا چلو میں یہاں پہ اور ایک دوسرا لفظ دے رہی ہوں، جب بھی آپ بتائیں نرزقو. نرزقو میں واٹ از دا فاعل؟ تو ہمیں نحنو کی فائل چھپی ہو رہا. تو نحنو کی فائل چھپی ہوئی ہے تو اس فائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس فائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر فائل اور یا ضمیر فائل؟ فائل ظاہر فائل. ظاہر فائل. آپ نے سمجھا ہی نہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا آپ نے. ظاہر دکھائی دے رہی ہے؟
جیسے کہ یہاں اللہ از دا ظاہر فائل ہے، ایسا دکھائی دے رہی ہے، ضمیر فائل ہے. سی ون ایگزامپل آف دا ظاہر فائل، اندر ایگزامپل آف دا ضمیر فائل. تو ضمائر فائل یہ سارے ضمائر جو ہیں الحمدللہ اس کے ورب میں یعنی کہ فعل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. صرف واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں فائل ظاہر آ سکتا ہے. ضمیر فائل کے ساتھ ساتھ اوکے ظاہر فائل بھی آ سکتا ہے. ظاہر فائل وہ چاہے اللہ ایک واحد اسم ہے یا مرکب توصیفی ہو سکتا ہے یا مرکب اضافی ہو سکتا ہے یا مرکب اشاری یا مرکب عطفی ہو سکتا ہے. کمنگ ٹو دا ضمیر فائل جو ورب میں یعنی کہ جو فعل میں فعل مضارع میں جو چھپی ہوئی تھی، جیسے کہ نرزقو میں ضمیر فائل از نحن. اوکے تو اب یہاں پہ دیکھیے ضمائر متصلہ جب آتے ہیں تو یا تو نصب ہوتے ہیں یا نہیں تو جر ہوتے ہیں. اب جو ضمیر متصلہ ضمیر فاعل بن کر فعل مضارع میں آتا ہے تو اٹ از اونلی نصب میں آتے ہیں. اوکے فار ایگزامپل کم کا لیا ہے میں نے ایگزامپل. دیکھیں جو ضمائر متصل مفعول بن کر آتے ہیں، یہ کیوں یہ نصب لیے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ضمیر متصل مفعول بن کر آتے ہیں اور وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں. ایگزامپل کم کو لے کر جو میں نے ڈالا ہے نرزقکم، یہاں پہ ڈالا تھا میں نے ایگزامپل نرزقو. نرزقو میں واٹ از دا فاعل؟ نحن فاعل. نحنو کی فائل. اب یہاں نحنو کی فائل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے کم. نرزقکم ملا ہوا متصل جڑا ہوا آ رہا ہے نرزقکم. اوکے کم از دا ضمیر متصل attached with the مضارع، attached with ملا ہوا ہے جڑا ہوا ہے مضارع کے ساتھ. کم کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل، اور یہ ضمیر متصل کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. کیوں نصب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے. نرزقو میں فعل اینڈ فاعل، کم از دا مفعول. کم از دا مفعول. اوکے کم جب آتا ہے تو یہ مرفوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر مرفوع ہوتا اسم تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فائل ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے. اب یہ تو منصوب یا مجرور ہوتا ہے کیونکہ ضمیر متصل مرفوع نہیں ہوتا ہے، منصوب اور مجرور. اور یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ یہ فعل مضارع کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے. دس از دا کانسیپٹ. جو ضمیر متصل فعل ماضی یا فعل مضارع کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو وہ مفعول بن جاتا ہے اور نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو میننگ کیا ہوا؟ نرزقکم، ہم نے رزق دیا تم سب کو. سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. اب اتنا نہیں معلوم ہو رہا ہے اللہ آ رہا ہے تو فائل ہے، یجمع فعل مضارع، اللہ از آؤٹ سائڈ فائل ہے یہ الحمدللہ. یہ کیونکہ دس از مرفوع سو دس از فائل. اینڈ ہیئر نرزقو از دا فعل مضارع، اس کے ساتھ ضمیر متصل جڑا ہوا آ رہا ہے تو ہیئر دس ضمیر یہ کیا ہوتا ہے؟ متصل ضمیر از دا مفعول. اس کے اندر ضمیر فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہے. نرزقو میں نون از دا نحنو، نون کی وجہ سے جو نحنو ہے، نحنو از دا ضمیر فاعل. کم از دا متصل، ضمیر متصل اینڈ دس از مفعول. تو ضمیر ظاہر فاعل ظاہر مفعول، واحد اسم ہو سکتا ہے ظاہر مفعول بھی ظاہر فاعل بھی. فاعل از آلویز مرفوع اینڈ مفعول از آلویز منصوب. واحد اسم جو ہوتا ہے ظاہر فاعل بھی آ سکتا ہے یا ظاہر مفعول بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. صرف آپ کو دیکھ کر پہچاننا ہے، بس اس کا اعراب دیکھ کر پہچاننا ہے. مرفوع ہے تو وہ فاعل ہے، اگر وہ منصوب ہے تو وہ مفعول ہے. سو سمپل، سو سمپل، سو سمپل ہے پہچاننے کے لیے. اور واحد اسم کے ساتھ ساتھ چاہے تو یہ فاعل اور مفعول مرکب توصیفی ہو سکتے ہیں، مرکب اضافی ہو سکتے ہیں، مرکب اشاری یا مرکب عطفی ہو سکتے ہیں، مرکب جاری ہو سکتے ہیں.
نہیں ہو سکتے. تو مرکب نہیں ہو جاری کیا ہو سکتے ہیں؟ مرکب وہ جاری فعل کیا کے ہو متعلق الگ بھی فعل بن کے آتے ہیں. اچھا چلیے، ظاہر مفعول جب جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو منصوب کو دیکھ کر آپ کیسے سمجھیں گے؟ آئینہ، آتن جو اسم کے آخر میں آتا ہے، اینی یعنی کہ عینی، اینا، اینا، عینی، تینی، یہ جو آتی ہیں اسما کے پہلے، ان کو دیکھ کر آپ ظاہر مفعول جو منصوب ہوتے ہیں، یہ کیونکہ یہ سارے سب منصوب ہوتے ہیں، تن آ رہا ہے، عینی، تینی، یہ سب منصوب ہوتے ہیں، یہ مرفوع نہیں ہے، یہ منصوب ہے. مرفوع آتا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ آنی، اونا. اوکے، آنی اون. منصوب آتا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ عینی، اینا، آتن مؤنث کے لیے، عینی یا تینی. اوکے، مرفوع دیکھیے کیا ہوتا ہے مرفوع؟ ظاہر مفعول ہوتا ہے تو مسلمون، مسلمانی، مسلماتن ہوتا ہے. یہاں مسلماتن آتن آتا ہے تو اٹ بیکمز اے مفعول. آتن آتا ہے، مسلماتن آتا ہے تو اٹ بیکمز مرفوع. مسلمتانی، تانی آتا ہے تو اٹ از مرفوع. تینی آتا ہے تو اٹ از منصوب. ہم نے اس میں پڑھا تھا یہ سب بھی، وہ کیسے ہم بھول جاتے ہیں پڑھنے کے بعد، واللہ اعلم. تو جمع مذکر سالم، مذکر مثنى، جمع مؤنث سالم، مسلمات مؤنث مثنى، مثنى مطلب ڈویل، یہ مرفوع ہے. اسی مسلمونہ کا منصوب کیا آتا ہے؟ مسلمونہ کا منصوب کیا ہوتا ہے؟ منصوب فارم نیلوفر آپ بتائیں، نیلوفر آپ بتائیں کیا ہوتا ہے مسلمونہ کا مرفوع فارم؟ اچھا کون بتا سکتا ہے؟ منصوب اور مجرور مسلمینہ ہوتا ہے. مسلمینہ، مسلمانی کا منصوب کیا ہوتا ہے؟ مسلمینی. مسلمین. مسلماتن کا منصوب کیا ہوتا ہے؟ مسلمات. مسلماتن. مسلمتانی کا مرفوع ناٹ دا مرفوع منصوب فارم کیا ہوتا ہے؟ مسلمتینی. تو منصوب اور مجرور یہ آتے ہیں. یہی میں لاسٹ اینڈنگ یہاں پہ ڈالی ہے، یہاں پہ ڈالی ہوں میں نے کہ یہ جو لاسٹ اینڈنگ سے آتن، عینی، اینا، یہی پہ ڈالا ہے. یہ جب آتا ہے تو اٹ از ظاہر مفعول ہوتا ہے. ظاہر فاعل بھی ہو سکتا ہے، ظاہر مفعول بھی ہو سکتا ہے. پچھلی سلائیڈ میں جو میں نے نرزقکم جو ڈالا تھا، وہ کم جو ہے وہ ظاہر مفعول. اوکے، دیٹ از دا ضمیر. ناؤن آتا ہے، اسم آتا ہے تو یہ پیٹرنز میں آتا ہے. اوکے، مرکب جاری، مرکب جاری ظاہر فاعل یا ظاہر مفعول بن کر نہیں آ سکتا. یہ مرکب جاری اونلی متعلق فعل بن کر آتا ہے. اوکے اوکے اوکے. ایگزامپل یجمع اللہ، یہ یجمع اللہ کا ایگزامپل میں نے دیا تھا تو فعل اینڈ فاعل. اب یہاں ایک ورڈ میں نے ایڈ کیا ہے، یجمع اللہ الرسول، یجمع اللہ، اللہ الرسول، رسول آیا ہے قرآن کی آیت سورۃ المائدہ کی آیت. تو آپ مجھے بتائیں کہ یجمع اللہ الرسول، اس میں ظاہر فاعل ہے، ظاہر مفعول ہے، یہ کیا ہے، واٹ از دا فعل، یہ سب مجھے بتائیں. یجمع فعل مضارع، اللہ ظاہر فاعل، ظاہر فاعل، الرسول مفعول به. ظاہر مفعول. why it is مفعول؟ Because it منصوب. has منصوب. because it is. منصوب. آدھے آدھے جوابات نہ دیں، پورے کلیئر جوابات دیں، کھا کے نہ بیٹھ جائیں کہ مجھے سنائی نہ دے. لیے ہوئے ہے اس لیے. منصوب ہے اس لیے. لیے ہوئے ہے. اب یہ کیا؟ سو اللہ از دا فاعل، الرسول از دا مفعول. کون سا مفعول فاعل ہے؟ ظاہر. ظاہر، ظاہر فاعل، ظاہر مفعول. ظاہر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اوکے، یجمعو فعل مضارع کو چھوڑ کر ظاہر دکھائی دے رہا ہے، ظاہر دکھائی دے رہا ہے مفعول.
तो फ़ेल मुदारे को नफ़ी बनाना नेगेट करना. फ़ेल मुदारे आ रहा है तो उसको नहीं करना. ओके, नहीं करना क्या आता है? लाए नफी लगाने से कोई तब्दीली नहीं आती. ला लाम अलिफ ला, लाए नफी, नफी याद रखें इस बात को. लाए नहीं एक आता है, लाए नफी एक आता है. लाए नफी जब आता है मुदारिउन से पहले तो कोई ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं आती. ओके, कोई ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं आती. लाए नफी डज नॉट ब्रिंग एनी ग्रामेटिकल चेंजेस. तो सिर्फ ला लगाने से फेल मुदारिउन नेगेटिव बन जाता है. नेगेटिव बन जाता है मतलब नहीं का मीनिंग देता है. और एक पॉइंट भी है, फेल मुदारिउन को नफी बनाने के लिए, नफी मतलब नेगेशन बनाने के लिए, नेगेट करने के लिए कभी मा भी आता है. मा ऑफ नेगेशन एंड ला ए नफी ऑफ नेगेशन. ओके, मुदारिउन को में हाल भी आता है, नहीं प्रेजेंट टेंस भी आता है, फ्यूचर टेंस भी आता है. ला लगाएंगे तो मुदारिउन का मीनिंग जैसे कि प्रेजेंट टेंस में है, ओके, और फ्यूचर टेंस में, दोनों में आप कर सकते हैं. माँ लगाएंगे नफी बनाने के लिए, नेगेट करने के लिए माँ लगाएंगे तो द ट्रांसलेशन ऑफ द मुदारिउन ओनली यू कैन ट्रांसलेट इन द हाल. हाल मतलब प्रेजेंट टेंस में, नॉट इन द फ्यूचर टेंस. सिर्फ इतनी सी बात है. ओके, लाइन नफी लगाएंगे तो मुदारिउन में कोई ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं आते. नो ग्रामेटिकल चेंजेस एट ऑल. माँ आता है तो इसका तर्जुमा हाल में यानी मतलब प्रेजेंट टेंस में किया जाता है. बस उतना ही. दोनों भी लाए नफी और माई नफी. एग्जाम्पल, ला अअबुदु. अअबुदु इज द फेल मुदारिउन. फेल मुदारिउन के पहले ला लगा लिया तो ये कोई लाए नफी, कोई ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं आती. ला आने से अअबुदा नहीं बन जाता. जैसे इन्ना लगाने से क्या बनता है? इस्म मंसूब हो जाता है. वो ग्रामेटिकल चेंजेस आ जाते हैं, बट लाए नफी लगाने से नो ग्रामेटिकल चेंजेस ऑन फेल मुदारिउन. अअबुदु ऐसे ही है. अच्छा चलिए, अअबुदु कौन सा सिगा है? ये फेल मुदारे. फेल मुदारे. कौन सा सिगा मैंने कहा? ये फेल मुदारे कहकर खामोश बैठ जाने के लिए मैंने नहीं कहा. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. नहीं. ला अअबुदु समरी ना बताएं इसका मीनिंग क्या हुआ? अअबुदु का मैं मीनिंग क्या बात है ये बताइए. अअबुदु का मीनिंग क्या होता है? मैं इबादत करती हूँ या करूंगी. हाँ, करती हूँ या करूंगी, दोनों में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. ला आ जाए तो क्या करना है आपको? नहीं ऐड करना है. अब बताएं, ला अअबुदु. मैं इबादत नहीं करती या नहीं करूंगी. वेरी गुड माशा अल्लाह. अच्छा चलिए, जब भी ना बताएं, ला यअलमून. यअलमून ये क्या है? ये कौन सा सिगा है? यअलम हुम का सीगा है इसमें. हम का सिगा है इसमें. थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल. अच्छा चलिए, तो ये तो पक्का फेल मुदारिउन हो गया. ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल. वेरी. मीनिंग क्या हुआ? यअलमून. या मींस दे. हाँ, दे डू नॉट नो. अभी डू नॉट अभी नहीं दैट है. दे नो. अब हु नो, अब यहाँ कितने ही सिंगुलर में है, प्लूरल में है? अब देख कर बताएं. दे ऑल आना है, इंग्लिश में बोलना है. हाँ, दे ऑल में कहना है, उर्दू में कहना तो वह सब जानते हैं. वो सब जानते हैं जी. दे ऑल नो. ओके, अब ला लगाने से क्या होता है मीनिंग? नेगेशन का है, नहीं जानते, वो नहीं सब जानते. अब चले, ला लगाने से कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट पड़ा इस पर? नहीं. यालमूना वैसे ही है, वैसे का वैसा ही है. ओके जी जी. हाँ, तो लाए नफी, ये नफी है. लाए नफी लगाने से कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है फेल मुदारिउन पर. ऐसे ही ला तालमून, तुम नहीं जानते. नो इफेक्ट, नो ग्रामेटिकल इफेक्ट ऑफ ला. ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ मा. मा का देखेंगे हम.
वमा यखदऊन, सूरत अल-बकरा में पढ़ते हैं 9-10-11 सूरतों में, आयतों में ये जो आया है वमा यखदऊन। वमा, मा आने से भी कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट पड़ा? मा ऑफ नेगेशन? नो। नो। लाई नफी आने से नो ग्रामेटिकल इफेक्ट। ओके। वमा यशऊरून, मा यशऊरून, कुछ इफेक्ट पड़ा इस पर? नहीं। तो माँ में कोई इफेक्ट नहीं, माँ कोई इफेक्ट नहीं रखता, लाए नफी कोई इफेक्ट नहीं रखता जब वो फेल मुदारे उनके पहले आते हैं। वमा यखदऊन, और नहीं वो धोखा देते। ओके। इल्ला, बट, और एक्सेप्ट, सिवाय। ओके। अनफुसम, अपने आप को वो धोखा दे रहे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा नहीं दे रहे मगर अपने आप को धोखा दे रहे। मगर हम यहाँ इसे समझते हैं, हम मुसलमान, कि हम ये काम करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर रहे हैं या अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा दे रहे हैं, मगर नहीं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो धोखा नहीं दे रहे मगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, इसका वो शऊर नहीं रखते, शऊर रखते ही नहीं। अच्छा चलिए, ओके। और एक अनदर एग्जांपल, वला यज़लिमु रब्बुका, ला आया है, ला की वजह से यज़लिमु पर कोई इफेक्ट पड़ा फेले मुदारिउन पर? नहीं पड़ा। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो इफेक्ट नहीं रखता वो कौन से दो अल्फाज हैं जो फेले मुदारी उनको नेगेट करने के लिए आगे डाले जाते हैं? कौन से हैं दो? मा और ला। ला, सिर्फ ला? नो, ला सिर्फ और माँ। ला। नो, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। मा और ला, नो। ला ला में के नफी। कई सारे चेंजेस होते हैं। लाए लाए नफी। नफी, लाए नफी वेरी पर्टिकुलर रहे इसके ऊपर, लाए नफी, क्योंकि लाए नहीं भी आता है। मतलब ला ला कहेंगे, नफी और नहीं, नफी और नहीं, दोनों ला ही। ओके। तो लाए नफी कोई इफेक्ट नहीं रखता, और लाए नहीं जो आता है, नहीं जो आता है वो इफेक्ट रखता है। वो अभी मैं लाए नहीं की तरफ नहीं जा रही हूँ, या ला नफी की बात कर रही हूँ। ओके। तो यहाँ पे देखिए, ज़लमा वला यज़लिमु, ज़लमा इज द रूट लेटर। तो ज़लमा कौन से बाब से है, कौन से बाब से ताल्लुक रखता है? ये बाब, ये फ़िइल है ना। अब ये फ़िइल हो गया। तो देखें रब्बुका, ये क्या है? रब्बुका फाइल है, मुदाफ है, मुदाफ है। वेरी गुड, मुदाफ अन मुदाफ इलैह, काफ विद फतहा, ये दमीर मुत्तसिल इज मुदाफ इलैह, रब्बुका। ओके। तो ये क्या बन गया? ये इदाफी बन गया, मुरक्कब इदाफी बनकर फाइल बन रहा है। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में डाला था, फाइल में भी वाहिद इस्म, फाइल में भी मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब अत्फी, मुरक्कब और कौन सा आ रहा है? तौसीफी वगैरह। तो यहाँ पे मुरक्कब इदाफी इज द फाइल, द होल ऑफ मुरक्कब, क्योंकि रब्बु का तो ये दूसरा अलग से हटा हुआ नहीं है, उसके साथ मिला हुआ है, तुम्हारा रब। अहद, अब अहदन ये मुझे बताए। मफूलुन बि, बिकॉज़ ऑफ मंसूब है ये, अहदन है ये मंसूब है, दैट्स व्हाई इट इज मफूल। तो फाइल और मफूल यहाँ पे क्या है? ये ज़ाहिर फाइल एंड ज़ाहिर फाइल एंड ज़ाहिर मफूल। तो क्लीन एंड क्लियर हुआ। तो तेरा रब, रब का तेरा रब, जुल्म ला नहीं करता, अहदन किसी एक पर भी, किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता। हम अपने आप को जुल्म, अपने ऊपर जुल्म कराने पर हम मजबूर करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को। ओके ओके। ये भी देखिए, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फेले नफी भी नहीं है वगैरह वगैरह, फिर भी ये आयत मैंने डाली। अफनजअलु, अफनजअलु, व्हाट इज दिस? फा, फा इज अ हर्फ अत्फ। नजअलु क्या आता है? फेल एंड फाइल। नजअलु कौन सा सीगा है? नजअलु
First person plural, masculine and feminine. What is this a? What is this a? is a huruf istifham. रूफ इस्तिफाम. Okay. फा इज पस. यहाँ पे फा है, ये है, क्या कहते हैं इसको, हर्फ अत्फ है, बट हियर इट इज हर्फ इस्तिनाफिया कहा जाता है उसको. ये अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं. फा मतलब पस के मीनिंग में ले आप. अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना क्या है? कोई कौन बता सकता है? अल मुस्लिमीना इज द फेल और द फाइल और मफूल, क्या है ये? मफूल है मैम. फूल है. मफूल है. जी. तो मफूल, व्हाई इट इज मफूल? हाउ डू यू से कि इट इज मफूल? मंसूब. जो कि मीन मंसूब. मंसूब है. इट इज मंसूब है. यहाँ पे फेल एंड फाइल, फाइल कहाँ पे है? नजअलू में. व्हाट इज द फाइल? तहनीर की नहनु फाइल. ज़मीर इज द फाइल. ओके. अल मुस्लिमीना इज द मफऊल. इनके मुस्लिमीन पर काम किया जा रहा है. ओके. तो क्या हुआ मीनिंग? क्या, डिड, उर्फ इस्तिफाम, सो, नजअलू, क्या हमने बनाया, डिड वी मेड अल मुस्लिमीना द मुस्लिम्स, कल मुजरिमीन, कल. अभी व्हाट इज दिस का? का हुर्फ जर. काफ इज द हर्फ जर. व्हाट इज दिस? अल मुजरिमीना. इसमें मजरूर. इसमें तो मीनिंग क्या हुआ? मुरक्कब जारी हो गया. मुरक्कब जारी होता है तो ये क्या बनता है? मुताल्लिक़. हाँ, तो मीनिंग क्या बन गया? क्या भला हम, हमने नहीं है, क्यों डाल रहे? अब ये ने कहाँ पे आ रहा है? ने आता है तो जब फाइल बाहर होता है, यहाँ तो नहीं है. अब यहाँ पे आ रहा है मफऊल. मफऊल आता है तो उर्दू में क्या लफ्ज आना चाहिए? को का की, के, को का की, ये इस्तेमाल करना पड़ता है. क्या हम मुसलमानों को मुजरिम बना, मुजरिम की मानी करेंगे, मुजरिम के मानिंद कर देंगे, बना देंगे, बना देंगे, नजअल, बना देंगे, उसने बनाया, उसने किया, कर देंगे. क्या भला हम मुस्लिमों को, फर्मा बरदार जो होते हैं मुस्लिमीन को, कल मुजरिमीन कर देंगे, मुजरिमों की तरह, मुजरिमों के मानिंद कर देंगे. का इज द हर्फ ऑफ तशबीह, की तरह कर देंगे हम. देखिए यहाँ पे वल्लदीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फुरकान की आयत. वल्लदीन ला यदउना मअल्लाहि इलाहन आखर. और उसके बाद वला यक़तुलून النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. कितने आ रहे हैं? ला यदउन, ला यक़तुलून, ला यज़नून. याद नहीं है ये आयत? सूरह अल फुरकान का ये आखिर रुकू है, याद कर लेना चाहिए सबों को. इतना ब्यूटीफुल है. तो ला यदउना, ला आने की वजह से any effect is there यदउना पर? नो. वला यक़तुलूना, नो, नहीं. वला यज़नूना, नहीं. तो वो जो है यहाँ पे जो है वल्लज़ीना ला यदउना, वो जो अल्लाह के साथ, वो लोग, अल्लज़ीना दोज़ हू, ला यदउना नहीं पुकारते किसी दूसरे माबूद को, मअल्लाहि, विद अल्लाह सुब्हानहु व तआला. मआ इज द ज़र्फ, ओके, स्पेशल मुदाफ. अल्लाह इज द मुदाफ इलैह. मअल्लाहि, दूसरे को, मअल्लाहि इलाहन आखर, दूसरे इलाहा को नहीं क्या करते? न यदउना, वो न पुकारते ही, न पूजते ही. वला यक़तुलूना, और वह कत्ल नहीं करते, अन्नफ्सा, किसी नफ्स को, अल्लती, दैट व्हिच हर्रम अल्लाह, जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हराम किया है. इल्ला बिल हक़, किसी जान को वो
ना हक कत्ल करते ही नहीं, और ना बगैर हक के कत्ल करते नहीं, वला यज़नून, और वो ना जिना करते ही, ला यज़नून जिना करने वाले, वो जिना, यज़नून वो सब जिना करते हैं, वला यज़नून और वो जिना नहीं करते। खैर चलिए, मेरा यहाँ मतलब अब मीनिंग्स को डालना नहीं है। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सीन और सोफा, तो आज ये कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप जवाब देने में इतना लेट करते हैं, इतना लेट होता है, हालांकि हमें सिर्फ पढ़ लेकर चले जाना बोल के थी, इसलिए को इतना वक्त हो गया। ये सिर्फ एक ही एक है, सीन और सोफा, सीन और सोफा, सा एंड सोफा, इतना ही है ये इसका कि ये गैर आमिल होते, जस्ट लाइक लाए नफी गैर आमिल होते हैं, उनका कोई अमल या कोई एक्शन या कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं होता, जस्ट लाइक दैट सीन का भी कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं होता, सोफा का भी कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर गैर आमिल, उनका कोई अमल या कोई काम नहीं होता है। ये कहाँ पे लगाते हैं सीन और सोफा? मुदारे के पहले, ओके। और सीन जब लगाते हैं तो मीनिंग क्या आता है मुदारे में? मुस्तकबिल करीब का, नियर फ्यूचर का मीनिंग आता है। सीन इज यूज्ड फॉर, चाहे तो लिख लें आप, सीन इज यूज्ड फॉर द नियर फ्यूचर एंड सोफा इज यूज्ड फॉर द फार फ्यूचर, फार फ्यूचर। सीन मुस्तकबिल करीब के लिए नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर के लिए सोफा इस्तेमाल होता है। दैट्स इट, उतना ही है, ये जान लें आप, चाहे तो लिख लें चाहे तो याद कर लें। एग्जाम्पल सयअलमून, सयअलमून जल्द वो जान लेंगे, जल्द मतलब मुस्तकबिल करीब, आपको पता चलना चाहिए सीन क्यों इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल करीब के लिए। सोफा इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? बईद के लिए, मुस्तकबिल मन के फ्यूचर में, फ्यूचर में दूर का फ्यूचर, जैसे कि आखिरत की बात हो रही है, बहुत जल्द वो जान लेंगे कि आखिरत का करीब, बहुत जल्द वो जान लेंगे कि वो जिस चीज को बहुत दूर समझ रहे हैं कितना जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द, यानी कि सयअलमून जल्द वो जान लेंगे, सौफा अन करीब वो जान लेंगे, दैट्स इट। अब आप जब कुरान पढ़ते हैं 30th पारा मेमोराइज कर रहे हैं तो 30th पारा में देखिए कि कितनी मर्तबा आपको सा मिलता है, सौफा मिलता है। ओके क्या भाई, सीन और सोफा का भी आपको पता चल गया। लामे नफी, माए नफी कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं रखते, सीन सोफा लाए नफी माए नफी, ओके, चारों का भी कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं। ओके क्या भाई, क्लीन एंड क्लियर?